Standard 8 Subject General Science Unit 5 Inside the Atom. Here in this video we are going to discuss about the distribution of electron. Students, in previous video we saw about the atomic structure. In that structure we saw atom is formed by nucleus and extra nuclear particle, and in the nucleus two particles are present, and that are proton, neutrons, and in the extra nuclear particle electrons are revolving in their specific shell. Okay, so we saw about all this information in previous video. We also saw about the convention to denote the atomic symbol, atomic number, and the mass number. So these are we saw about in previous video. So A, that is the atomic number, that is denoted by letter A, and the Z is a so here see atomic mass of the atom, that is the mass number is denoted by letter A, and atomic number, that is denoted by letter Z. And there is a convention to denote these two signs with the symbol. We saw about that in previous video. Now see, in today's video we are going to discuss about the distribution of electrons. Electrons distribute कसे होतात तर याच्याबद्दल आपण पाहणार आहोत आता. So as per Bohr's atomic model, electrons revolve in the stable shells. Bohr's atomic model नुसार काय होतं बघा. For example, see, so this one is a nucleus, and here positively charged protons and chargeless neutrons are present, and electrons are revolve in these orbits किंवा shells मध्ये काय होतात around the nucleus. All these are revolving according to the Bohr's model. These shells have a definite energy. या प्रत्येक शेला, so this one is the first shell, then here next one is the another shell, and then next one is the another one shell. So all these are the different shells in which electrons are revolving. Each shell, प्रत्येक शेल जे आहे, so that have a definite energy. The shell nearest to the nucleus, that is called as the first shell. जी न्यूक्लियसच्या जवळ असते सगळ्यात आधी पहिला सुरुवातीला, तर ती काय आहे फर्स्ट शेल. देन हिअर इनर टू द आउटर, हे नंबर ऑफ जे आहे काउंटिंग जे आहे तर ते केलं जातं. फर्स्ट शेल which one is first shell? The shell which is present near to the nucleus, that is the first shell. Then this one is a second shell. Then next one, that is the fourth shell. Okay, and next one third shell. Next one is the fourth shell. So like that way, all these shells are maybe count. So these shells have definite energy, and nearest shell of the nucleus to the nucleus, that is called as the first shell. The next shell is called as the second, and here symbol N is used for the ordinal number of the shell. N जो आहे, N number of shells असं त्याला काय केलं तर म्हटलं जातं. Here the shells are referred to by the symbols. आता हे जे ह्याचा नंबर आपण बघितला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तसं या शेल्सला रिप्रेझेंट करण्यासाठी काय आहे काही सिम्बॉल्स पण काय केलं तर वापरले जातात. ऑल दीज सिम्बॉल्स आर सी हिअर. ऑल दीज शेल्स आर represented by the letters, and that are starts from K, then L, M, and N, and like that way. So first shell is a K shell, second one is a L, third one is a M, fourth one is a N, and these
this way corresponding to the ordinal number n. n हा जो नंबर आहे तर अशा प्रकारे हा n जो नंबर आहे तर तो कसा असणार आहे n = 1 2 3 4 and like that way. हे काय असणार आहे नंबरिंग केलं जातं. So the maximum number of the electron a shell can contain the by the formula 2n². तर एखाद्या शेलचा मॅक्झिमम किती तो शेल ॲप्टेंड करतो इलेक्ट्रॉन्स तर हे फॉर्म्युला जो आहे 2n² या फॉर्म्युलावरून आपण काढू शकतो. 2n² फॉर्म्युला यूज करायचा आणि नंबर ऑफ शेल जे आहेत तर त्याच्यामध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स आहेत त्याचा काय करू शकतो आपण हे काढू शकतो. सो ॲज पर द मॅग्निट्यूड n दॅट इन्क्रीजेस एनर्जी ऑफ ॲन इलेक्ट्रॉन इन द शेल इन्क्रीजेस. जसं मॅग्निट्यूड म्हणजे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाढत जातील या शेलमध्ये तसं त्या शेलची एनर्जी जी आहे तर ती पण काय होणार आहे वाढत जाणार आहे. सो हिअर कम्प्लीट वन टेबल जस्ट गिवन हिअर. इथं आपल्याला एक टेबल दिलेला आहे तर तो आपल्याला कम्प्लीट करायचा आहे. याच्यामध्ये सिम्बॉल्स दिलेले आहेत शेलचे सिम्बॉल दिलेले आहेत. शेलमध्ये असणारे काय आहे सिम्बॉल आहे इथं आणि n नंबर दिलेला आहे किती नंबरचा हे आहे ते दिलं आहे इथं. त्याच्यानंतर नेक्स्ट मध्ये काय पहा फॉर्म्युला जो वापरतो आपण याच्यासाठी काउंटिंगसाठी फॉर्म्युला. सो दॅट फॉर्म्युला 2n² आहे आणि याच्यामध्ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स त्याच्यामध्ये किती असतील नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तर हे काय याच्यावरून आपल्याला काय दिसते त्या इलेक्ट्रॉनची कॅपॅसिटी दिसते त्या शेलमध्ये. सो दॅट इज द कॅपॅसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ शेल. त्या शेलची काय आहे इलेक्ट्रॉन कॅपॅसिटी म्हणजे त्या शेलमध्ये किती नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काय असतात तिथे असू शकतात जास्तीत जास्त. तर हे आपण याच्यावरून काढू शकतो. याच्यामध्ये आता बघा फर्स्ट शेल जो आहे तर तो काय आहे के शेल आहे तो लिहूया आपण के. त्याच्यानंतर आहे एल, त्याच्यानंतर आहे एम आणि त्याच्यानंतर आहे एन. तर अशा प्रकारे आपण काय करू शकतो याच्यामध्ये के एल एम आणि एन या सगळ्याच दिलेल्या शेलची कॅपॅसिटी काय आहे इलेक्ट्रॉन कॅपॅसिटी त्यामध्ये हे आपण काय करू शकतो काउंट करू शकतो. सो हिअर सी के जो आहे तर तो फर्स्ट शेल आहे. सो हिअर नंबरिंग इज गिवन हिअर सी फर्स्ट शेल आहे. सो दिस वन इज द सेकंड वन, दिस वन इज थर्ड and this one is a fourth. Now use the formula here 2n². 2n². So 2 into n किती आहे 1 1चा स्क्वेअर करायचा आहे. इथे आपण करून घेऊया 2 into 1चा स्क्वेअर 1 and that equals to 2. इथे किती येणार आहे नंबर ऑफ जे n हा फॉर्म्युला फक्त इथे लिहूया आणि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स त्याच्यामध्ये किती असणार आहे त्याच्यामध्ये 2 असणार आहे. म्हणजे फर्स्ट शेलची कॅपॅसिटी किती आहे 2. फर्स्ट शेलमध्ये 2च इलेक्ट्रॉन्सची काय आहे कॅपॅसिटी आहे. 2 पेक्षा जास्त इलेक्ट्रॉन्स तिथे असणार नाही. 2 पेक्षा कमी असू शकतात म्हणजे 1 असू शकतं पण 2 पेक्षा जास्त म्हणजे 3 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट शेलमध्ये असणार नाही. त्याच्यानंतर सेकंड शेल जो आहे तर तो एल. त्याच्यामध्ये हा फॉर्म्युला वापरूया 2 into n जे आहे तर ते किती आता घेतले 2 त्याचा स्क्वेअर करायचा आहे म्हणजे 2 into 2चा स्क्वेअर किती आहे 4. सो दॅट इक्वल्स टू 4 into 2 दॅट इक्वल्स टू 8. म्हणजे याच्यामध्ये त्याची कॅपॅसिटी किती आहे 8 इलेक्ट्रॉन्स आहे. म्हणजे दुसरं जे एल शेल आहे त्याच्यामध्ये 1 2 3 4 5 6 7 and 8 एवढे काय होतात इलेक्ट्रॉनची कॅपॅसिटी आहे. 8 पेक्षा कमी असू शकतात बट 1 पेक्षा जास्त याच्यामध्ये असू शकणार नाही. याच्यानंतर थर्ड जे आहे तर ते एम बघूया. याच्यामध्ये काय आहे याचा फॉर्म्युला आहे 2 into आता एम ने किती घेतला 3 घेतलेला आहे. सो 2
into 3 चा स्क्वेअर किती आहे 9 that equals to 18. So third shell has a capacity 18 एवढी काय याची कॅपॅसिटी आहे. आणि त्याच्यानंतर नेक्स्ट एन मध्ये आपण हे काढू शकतो 2 into 4 घ्यायचं. फोर्थ नंबरचं काय आहे हा शेल आहे. सो 2 into 4 स्क्वेअर that is a 16 and 16 into 2 32. So fourth shell have a capacity 32. So write the maximum number of the electrons in the shell using the above table. K shell ची maximum capacity किती आहे 2 आहे. Then L shell have a maximum capacity of electron that is 8. M shell have a maximum capacity of 18 electrons and N have capacity as a 32 electrons. एवढे काय त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन्स असू शकतात. Now there are some questions here. There is a similarity in the atomic structure and the solar system. The planets revolve around the sun due to the gravitational force. Which force might be acting on the atomic structure? जसं सोलर सिस्टीम आहे याच्यामध्ये जे काय प्लॅनेट्स आहेत तर ते काय होतात ड्यू टू द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स दे आर दॅट रिमेन्स ॲट देअर प्लेस अँड दे रिव्हॉल्विंग अराउंड द सन. तसं ॲटॉमिक स्ट्रक्चरमध्ये कोणत्या टाईपचा फोर्स असणार आहे तर तिथे फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन द चार्जेस जे आहेत पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह चार्ज असा असणार आहे आणि त्याच्यामुळे दे इलेक्ट्रॉन्स आर रिव्हॉल्विंग अराउंड द nucleus. Positively charged protons are together in the nucleus. What might be one of the function of the neutrons in the nucleus? Nucleation इथं फंक्शन न्यूक्लियसमध्ये न्यूट्रॉनचं फंक्शन जे आहे तर ते इथं सांगायचं आहे. आता नेक्स्ट आपण एक पॉईंट बघूया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ अ इलेमेंट. तर इलेमेंटमध्ये कशा प्रकारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होतं. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन म्हणजे सो अरेंजमेंट ऑफ द डिस्ट्रीब्युशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देअर ऑर्बिट्स जे आहेत शेल्समध्ये त्या इलेक्ट्रॉन्स काय होतं डिस्ट्रीब्युशन केलं जातं. सो दॅट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. सो वी हॅव सीन दॅट 2, 8, 18, 32 ऑल दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स दॅट कॅन बी accommodated in the shells K, L, M and N. हे काय आहे 2, 8, 18 आणि 32 एवढे इलेक्ट्रॉन्स ह्या रिस्पेक्टिव्ह कुठल्या शेलमध्ये असतात K, L, M आणि N या शेलमध्ये काय होतं दे आर प्रेझेंट. सो दिस इज द मॅक्झिमम कॅपॅसिटी ऑफ द शेल्स. ही त्या शेलमध्ये असणारी त्यांची काय आहे मॅक्झिमम कॅपॅसिटी आहे. द इलेक्ट्रॉन्स इन अँड ॲटम आर डिस्ट्रीब्युटेड इन द शेल्स अकॉर्डिंग टू देअर मॅक्झिमम कॅपॅसिटी. आता इलेक्ट्रॉन जे आहेत तर ते डिस्ट्रीब्यूट केले जातात त्या शेलची जी मॅक्झिमम कॅपॅसिटी आहे त्याच्यानुसार. म्हणजे डिस्ट्रीब्युशन होताना के शेलमध्ये मॅक्झिमम किती असणार आहे 2 इलेक्ट्रॉन्स असणार आहेत. तसं एल शेलमध्ये मॅक्झिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स असणार आहेत. एम शेलमध्ये मॅक्झिमम 18 असणार आहेत. मॅक्झिमम म्हणजे जास्तीत जास्त एवढे असणार आहे कळलं आणि कमीत कमी त्यांच्यापेक्षा कमी असू शकतात. सो द शेल वाईज डिस्ट्रीब्युशन ऑफ the electrons in an atom of an element that is called as a electronic configuration. त्याला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन असं म्हणतात. काय बघा हे शेल वाईज म्हणजे प्रत्येक त्या शेलनुसार होणारं इलेक्ट्रॉनचं जे डिस्ट्रीब्युशन आहे ऑफ अ ॲटम इन अँड इलेमेंट त्या इलेमेंटच्या ॲटममधलं. सो दॅट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. हिअर each electron has a definite energy as per the shell in which it is present. आता प्रत्येक इलेक्ट्रॉन जो आहे तो ज्या डेफिनेट
तो ज्या शेलमध्ये प्रेझेंट असतो सो दॅट शेल हॅज अ डेफिनेट एनर्जी. तर त्या शेलला काय असते, त्याची स्वतःची डेफिनेट एनर्जी असते. एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट शेल इज द लोवेस्ट. जी फर्स्ट शेल आहे, सगळ्यात नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस फर्स्ट शेल आहे, त्याची एनर्जी सगळ्यात काय असते, लोवेस्ट असते. म्हणजे के शेल हॅव अ लोवेस्ट एनर्जी. Energy of the electron in the subsequent shell goes on increasing with the ordinal number of the shell. आणि जसं जसं काय होतं, हा नंबर जो आहे शेलचा नंबर हा इन्क्रीज होतो, तसं तसं काय होतं त्याच्यामध्ये असणारं जे एनर्जी आहे तर ती पण काय होते, इन्क्रीज होत जाते. म्हणजे फर्स्ट केपेक्षा सेकंड एलमध्ये काय असणार आहे, जास्त असणार आहे एनर्जी. त्याच्यानंतर एममध्ये केपेक्षा एलपेक्षा काय असणार आहे, जास्त असणार आहे. एनमध्ये एमपेक्षा जास्त असणार आहे. असं सबसिक्वेंटली दॅट एनर्जी गोज ऑन इन्क्रीजिंग. द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ अन एलिमेंट इन सच दॅट एनर्जी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स टुगेदर इज अ मॅक्झिमम पॉसिबल. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जे आहे एलिमेंटचं, तर ते अशा प्रकारे केलं जातं तर याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन्स जे आहेत दे आर टुगेदर ॲज अ मॅक्झिमम पॉसिबल. म्हणजे जास्तीत जास्त इलेक्ट्रॉन्स त्याच्यामध्ये त्या एनर्जीमध्ये टिकू शकतात, असं हे डिस्ट्रीब्युशन केलं जातं. इलेक्ट्रॉन्स गेट अ प्लेस इन द शेल्स इन अकॉर्डन्स विथ द मॅक्झिमम कॅपॅसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल इन ॲन ॲटम अँड इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इन्क्रीजिंग. आता हे जे डिस्ट्रीब्युशन म्हणजे जे कॉन्फिगरेशन आहे इलेक्ट्रॉनचं, किंवा ऑल ईच इलेक्ट्रॉन्स हॅव दे गेट देअर प्लेस, ते त्यांना स्वतःचं प्लेस मिळतं. कशानुसार हे मिळतं, अकॉर्डिंग टू द मॅक्झिमम कॅपॅसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दॅट शेल. तर त्या शेलमध्ये इलेक्ट्रॉन कॅपॅसिटी किती आहे मॅक्झिमम, त्याच्यानुसार आणि त्या इन्क्रीजिंग होत गेलेली जी एनर्जी आहे शेलमधली याच्यानुसार काय केलं जातं, हे डिस्ट्रीब्युशन केलं जातं किंवा इलेक्ट्रॉन्सना स्वतःचं शेल मिळते. सो नाव सी हिअर, look at the electron configuration of the some elements here given in the table and fill this table, and according you have to fill the rest of the table also. So see here in this table atoms, then their symbols, atoms of element, then symbols, electronic number of atom and distribution of the electrons in the shell wise, that is K, L, M, N it is given. and here electronic configuration in the numerical form मध्ये काय केलं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इथं दिलेलं आहे. see here first one is the first one, that is the hydrogen having symbol H. electron number of electrons 1. in K only one electron is present and here the electronic configuration is 1. then helium, H is a symbol, number of electrons are present in helium are 2. here in the K shell there are 2 number of electrons are present because the capacity of that shell is a 2. so here electronic configuration in the numerical form is a 2. then lithium, see here lithium, Li, that is the symbol, here 3 number of electrons are present. so here capacity of K shell is a 2, therefore it here written as a 2, and L have 8 capacity, so remaining 1 electrons is written in this L shell, and therefore electronic configuration in the numerical form that becomes as a 2, 1 here. म्हणजे पहिल्या शेलमध्ये 2 आहेत आणि दुसऱ्या शेलमध्ये 1 इलेक्ट्रॉन आहे लिथियममध्ये. जसं कार्बनमध्ये कार्बन हॅव number of electrons 6. here first capacity of the first shell is a 2 and remaining 4 are in the second shell, therefore electronic configuration so that becomes as a 2, 4. कसा होईल याचा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, इथं काय होणार आहे 2 आणि 4 होणार आहे, 2, 4 तयार होणार आहे. ओके, सो हिअर फर्स्ट शेलमध्ये 2 आणि सेकंडमध्ये 4. नाव नायट्रोजन दॅट हॅव इलेक्ट्रॉन नंबर 7. सो फर्स्ट शेलची कॅपॅसिटी किती आहे 2 आहे अँड 2 याच्यामधनं गेले 5 जे आहे तर ती काय असणार आहे सेकंड शेलची कॅपॅसिटी असणार आहे 5. अँड देअर फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इन द न्यूमेरिकल फॉर्म
that becomes 2, 5. Okay. Then oxygen has 8 electrons in first shell, capacity is 2, and in the second shell there are 6 electrons, and the electronic configuration that becomes 2, 6. Then fluorine, here F is a symbol, number of electrons are 9. Here in the first shell 2 electrons are there, and in the second shell there are 7, and therefore the electron configuration become as a 2, 7. Then next see neon having 10 electrons. So in the first shell that are 2 electrons, and in the second shell that are 8. So L the capacity of here completed. 8च इलेक्ट्रॉनची कॅपॅसिटी असते एलमध्ये, त्याच्यापेक्षा जास्त याच्यामध्ये नसतात. सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बिकम्स द 2, 8. देन सोडियम हॅज अ 11 इलेक्ट्रॉन्स. आता इथं पहा कसं होणार आहे. फर्स्ट शेलची कॅपॅसिटी किती आहे, 2ची आहे, 2ची आहे. सेकंडची किती आहे, 8ची आहे. 2 + 8 किती झाले, 10. पण याच्यामध्ये 11 इलेक्ट्रॉन्स आहेत, म्हणजे राहिलेला जो इलेक्ट्रॉन आहे एक, तर तो का होणार आहे, नेक्स्ट शेलमध्ये जाणार आहे. सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशनचं असं झालं बघा. पहिल्या शेलमध्ये 2, दुसऱ्यामध्ये 8 आणि तिसऱ्यामध्ये 1. सो हिअर 2, 8, 1. देन क्लोरीन हॅज 17 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तर याच्यामध्ये पहिल्या शेलमध्ये 2, सेकंड शेलमध्ये 8. 2 आणि 8 10 झाले, आणि रिमेनिंग 7 जे आहेत तर ते नेक्स्ट शेलमध्ये जातील. म्हणजे इथं 2, 8, 7. नेक्स्ट आर्गॉन जे आहे त्याच्यामध्ये 18 आहेत. पहिल्यामध्ये 2, दुसऱ्यामध्ये 8, आणि त्याच्यामध्ये नेक्स्टमध्ये 8. सो हिअर 2, 8 अँड 8. नेक्स्ट जे आहे त्याच्यामध्ये काय बघा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जे आहेत तर ते 35 आहेत. त्याच्यामध्ये फर्स्टमध्ये 2 असणार आहेत, सेकंडमध्ये 8, आणि थर्डमध्ये किती, 18. आता त्याच्यामध्ये किती झाले बघा, 20 आणि 28 झाले. आता रिमेनिंग जे आहेत तर ते किती कुठं असणार आहेत, 7 हे 4th शेलमध्ये असणार आहेत. याची इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन कशी होईल, 2, 8, 18, 7. सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द सम एलिमेंट्स. See here, electronic configuration in the numerical form contains the number separated by the commas. इथं आपण सगळे प्रत्येक नंबर काय केला आहे, कॉमा दिलेला आहे, कॉमानी सेपरेट केलं जातं. Here the number indicate the electron number in the shells with increasing order of the energy. आता याच्यामध्ये इथं नंबर जे दिलेले आहेत त्याचा अर्थ काय होतो, तर इथं शेल्स हा दाखवला जातो. म्हणजे हा पहिला शेल, दुसरा शेल, तिसरा शेल, आणि त्याची एनर्जी जी आहे तर ती अशी इन्क्रीज होत गेलेली आहे. पहिल्या शेलपेक्षा दुसऱ्या शेलमध्ये जास्त एनर्जी, दुसऱ्यापेक्षा तिसऱ्यामध्ये जास्त एनर्जी. सो फॉर एक्झाम्पल सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द सोडियम, दॅट इज द सोडियमचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काय बघा, 2, 8, 1. इट मीन्स दॅट टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सोडियम दॅट इज डिस्ट्रीब्युटेड इन 2 in the first shell, that is in K shell, 8 in the L shell, and 1 in the shell M. Thus, the electronic configuration of the atom can also be represented by the shell diagram. तर हे शेल डायग्राम मी पुन्हा आपण काय करू शकतो, याला रिप्रेझेंट करू शकतो. So see, this is the shell diagram. So we can that represent in the form of numerical as well as in the form of this diagram also. So this is the electronic configuration we write or we represent in the form of a diagram. So here the carbon which has 2 electrons in first shell and 1, 2, 3, 4 in the second. In the helium, in the first shell there are only 2 electrons are there, and hydrogen having only 1 electron in the first shell. Neon having 2 shells, in the first shell 2, and in the second shell there are 8 electrons. And in the sodium there are 3 shells are there. In the first shell 2 electrons, in the second shell 8 electrons, and in the third shell only 1 electron is present.
So like that way we can represent all these. So write all these answers. So now see here, today's exercise is write this chart in your notebook, and also the definition of electronic configuration. Okay, write down this. This is today's exercise.